See, good morning all. In today's session, we are going to start about that new unit, that is Unit 6, Development and Maintenance of the Information System. See here, whenever your organization is automated, that means whenever we are maintaining information systems. So you know what is meant by information systems. So whenever you are automating everything, whenever you are maintaining information systems in your organization, so how we are, however you are doing the maintenance and the development of that information systems. So what are the methods and procedures you are using for the development and maintenance of that information systems? See here, this is the topic as a general topic we have discussed in that first unit itself. This is the last topic in your first unit. Again, they have given it as a separate topics in the last unit, one more separate topic. So in this regard, already we have discussed system analysis and design, SDLC life cycles we have discussed, system development life cycle. సో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ విన్నారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉండుంటుంది. ఫస్ట్ యూనిట్లోనే మనం సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫేసెస్ 7 ఫేసెస్ చూసాము. సో they have listened the classes, they know that. So we have discussed already system development life cycle methods already discussed చేసేసాము. Once again I am going to discuss the things whichever they have given in this unit, but ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను we have discussed అని. So with respect to this system development life cycle, we have discussed another various methods, RAD method, rapid application development method, spiral methods. So another variant methods we have discussed, so which comes under this SDLC. Okay, so here we need to discuss the comparison of these different methodologies. In this unit we are going to discuss about what is meant by system analysis and design. So again, I want to discuss about that system development life cycle phases. What are the limitations of that system development life cycle method, and what are the various methodologies are there. So we are going to compare all these different methodologies with methodologies suitable in which condition. So what is meant by outsourcing? That means for your organization, when you are taking any individual or any group of people for using for some purposes in your using sources, that means outside sources you are using for your organization, how you are using that sources for your internally in your organization, what are the external sources you are using for your organization. So what is meant by outsourcing, what are the ways of outsourcing, and what are the off the shelf software packages. అంటే ఆఫ్ ద షెల్ఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద షెల్ఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్కి వచ్చేసరికి మీకు ఎంఎస్ వర్డ్ అవ్వచ్చు, వెరాకిల్ అవ్వచ్చు, ఎస్క్యూఎల్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ మీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 10 అవ్వచ్చు. దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద షెల్ఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్. సో వాట్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ద షెల్ఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ద షెల్ఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ అనేది మనము ఈ యూనిట్లో డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట. So totally what we are going to discuss about is, so you are maintaining your information system in your organization, how we need to do that maintenance and development of that information system. Okay, so for that whatever the things you have performed in analysis and design phase, how you are doing to implement the things. So what are the phases of SDLC, system development life cycle, what are the various other methods, we are doing the comparison of that various methods. So how to manage the end users, and what are the various off-the-shelf software packages, and what are the outsourcing methods. So these are the various list of topics in that unit 6. So before entering into this actual topic, that is system analysis and design, నేను ప్రతిసారి యూనిట్లో ఉన్న డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి కూడా వెళ్ళట్లేదు. మీకు దీనికి రిలేటెడ్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ whatever the things necessary for this. See, ఇదే సిలబస్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి అంటే 10 pages ఆర్ 13 pages ఆఫ్ కంటెంట్తో కూడా సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఉంది. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ ఇన్ దట్ మీన్స్ ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ అనేవి మనము అగైన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ప్రతిసారి. సో హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో హియర్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు అసలు అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ అయిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది,
అసలు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి ఫేసెస్ ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఇన్ డెప్త్గా. సో హియర్ విల్ స్టార్ట్ నౌ. సో you want to do the things, whatever the activities or processes you want to perform in your organization or in your business, everything should be automated. That means you want to you have developed the MIS in your organization. So that means once the development of that MIS is complete in your organization, you have completed your MIS, you have designed, so you have uh, uh, taken the necessary actions which are required for doing this MIS implementation in our organization. It is ready for implementation. So once you have developed your MIS means now it is ready for implementation. That means we will put that in actual practice. అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసుకున్నాము, డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్లో హౌ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ దట్ వాట్ ఎవర్ దట్ డెవలప్మెంట్ కోడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అంటే డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ లా ద్వారా రన్ అవుతుంది అనేది మనం చేసి చూపిస్తాము. దట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ is the process of installing a newly developed MIS at the user's premises and continuously getting the output it was designed to generate. So what we are doing in this implementation phase, so you have developed that new MIS. So in an implementation phase, what you are doing, we are installing that new process of newly developed MIS. Okay, సో యూజర్ ప్రెమిసెస్ నుంచి ఎంఐఎస్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనే దాన్ని మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటారు. ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. కంప్లీట్ చేసుకుని ఏం చేస్తూ ఉంటారు, దాని ప్రాసెస్లో వర్క్ ఎలా అనేది హ్యాండ్లింగ్ చేయాలి, వర్క్ యాక్టివిటీస్, హౌ టు డూ దట్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ అనేది మీరు ఏం చేస్తారు, కంటిన్యూస్లీ గెట్టింగ్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ వాస్ డిజైన్ అండ్ జనరేట్. సో వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఎంఐఎస్ విచ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ గెట్టింగ్ ద అవుట్పుట్. అంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తూ మన అవుట్పుట్స్ అనేది, అంటే మన యాక్టివిటీస్కి మన అవుట్పుట్స్ అనేది మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనేది రెడీ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, హౌ కెన్ వీ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ from the old system to a new system. Implementation means putting the new system into operation. That means previously you are doing that all the activities or business activities are manually. So that is your old system format. Now you have automated the things, you have developed your MIS for your organization. So you are implementing your new system. That means you are replacing the old system by your new system methodologies, new system activities. So everything what you are doing the things are related with this management information system only. So implementing is nothing but we are putting that new system into that operation. అంటే మనం ఏదైతే ఆటోమేషన్ మనం చేయాలనుకుంటామో ప్రతి యాక్టివిటీస్ని, సో ఆ న్యూ సిస్టమ్ని మనం రన్నింగ్లోకి తీసుకురావడము, దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడాన్ని, అంటే వీఆర్ పుట్టింగ్ దట్ న్యూ సిస్టమ్ ఇంటూ ఆపరేషన్, అంటే వర్కింగ్లోకి తీసుకురావడాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాము. Implementation is nothing but we are putting that new system into operation. అంటే యాక్చువల్ న్యూ సిస్టమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్గా నేను అటెండెన్స్ తీసుకోవడానికి మాన్యువల్ ప్రొసీజర్లో నేను ఏం చేస్తూ ఉంటాను, నార్మల్గా ఒక రిజిస్టర్ బుక్ తీసుకొచ్చి నేను, సో ఎవ్రీడే ఐఎమ్ యూజ్డ్ టు కాల్ దట్ రోల్ నెంబర్ 1, రోల్ నెంబర్ 2. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ యువర్ రోల్ నెంబర్స్, యు ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు ప్రెసెంట్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్, లైక్ దట్. సో ఐఎమ్ మాన్యువల్లీ ఐఎమ్ నోటింగ్ ద విచ్ ఎవర్ ద నెంబర్, హూ ఎవర్ ద పర్సన్ ఈజ్ absent, ఐఎమ్ నోటింగ్ డౌన్ ద absence. Now that is the normal process. So whenever that we are automating the things means we are using some system. In that system we are having some package. So here in that package directly, suppose if it is more advanced, so we are using some type of systems recognizing all the faces and it is automatically capturing who was absent for that particular class. So based on that recognition process, it is going to take whoever the persons ఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ క్లాస్. సో అలా కూడా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేసుకుని ప్యాకేజెస్లో మనము అప్డేట్ చేస్తూ దాన్ని ఆటోమేషన్ చేసుకుని అటెండెన్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ మీన్స్ యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ యువర్ ఓల్డ్ సిస్టమ్ మెథడాలజీ విత్ న్యూ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. Now what is that implementation process? So when you are doing that implementation process, what are the various steps are there in this implementation process? So first of all we should understood that the major steps are based on that design specification. అంటే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాము అంటే ఏంటి, ఆపరేషన్స్ రన్ చేస్తున్నాము అంటే న్యూ సిస్టమ్స్ అకార్డింగ్గా వీఆర్ executing that operations. So how we are doing that executing the operations, what are the design specifications we have specified previously.
we are doing that things based on that design specification. So all the requirements of the system, that means such as input, processing, output, equipment, personnel, etc. are provided by the design specifications. అంటే మనం న్యూ సిస్టంలోని రన్నింగ్లోకి తీసుకురావడానికి మన డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్లో సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి చెప్తాము. అంటే ఆ సిస్టమ్ ఆ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళడానికి, అంటే న్యూ ప్యాకేజ్ని మనం యూజ్ చేయడానికి ఆ సిస్టమ్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, ప్రాసెసింగ్ అనేది ఎలా జరగాలి, హౌ ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్యాకేజ్. So from that package, how I'm going to generate. For example, I am here, I am not taking manually the attendance. From the Zoom package itself, I am taking the attendance. So whoever the participants are there, it is going to record the things. So again, I'm going to generate a report by using that Excel sheet. సో నాకు ఆటోమేటిక్గా ఎవరెవరు అటెండెన్స్ అయ్యారు, ఎన్ని మినిట్స్ వచ్చారు అనేది నాకు రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, 1 minute అటెండ్ అయ్యారా, 10 minutes, లేకపోతే 10 minutesకి ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ 10 minutes తర్వాత మళ్ళీ మీరు కనెక్ట్ అయ్యారా. సో మీరు ఎన్నిసార్లు ఈ ప్రాసెస్ని చేసినా అన్నిసార్లు మీకు నాకు సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఐ కెన్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్ అనమాట. సో టోటల్ క్లాస్కి ఎంతమందికి హౌ మెనీ numbers have been presented, I can generate the output like that. So how I am going to generate the output and what are the equipment I am using, which are all are provided by the design specifications. అంటే డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన స్టెప్స్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ phases, వేరియస్ స్టెప్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ వేరియస్ స్టెప్స్ ఇన్ దిస్ implementation. First of all, planning the implementation. That means whenever you want to use that new system for your organization, what is the first step? That is the planning the implementation. When you have to start that particular new method, new operations. So the first step in the implementation of MIS is to plan it whenever you want to start it. So for proper implementation, the plan is the prerequisite and is known as pre-implementation activity. So మనం న్యూ ప్రొసీజర్స్ని న్యూ సిస్టమ్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము. సో న్యూ సిస్టమ్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ న్యూ సిస్టమ్ని మనం కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుని కరెక్ట్ అవుట్పుట్స్ని జనరేట్ చేయాలి అంటే అది ఎప్పుడు ఎలాగా ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్తో మనము దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఆ ప్లానింగ్ అనేది ఏంటి అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రీ రిక్వెసిట్. సో ద ప్లానింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్వెసిట్, సో which is also known as a pre-implementation activity. So planning is known as pre-implementation activity. So what are the other activities you are doing? So various activities which are required implementing a system are identified and their sequence and relation to each other are decided. That means I want to use that new system, I need to perform a sequence of operations and sequence of activities. So first, what is the thing I need to do here? So for using or put that new system into practice, what are the various activities are required? I need to identify the activities. అంటే నేను కొత్త సిస్టమ్ని యూజ్ చేయాలనుకున్నాను, కొత్త మోడల్ కొత్త ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రీవియస్లీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ద క్లాసెస్, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆన్ ద డయాస్. So for that purpose I didn't require much preparation, just concept preparation I required. So whatever the things I want to mention, I am going to mention the things on the blackboard itself. Okay, so for preparing the sessions in online, so in that whenever I want to tell the things in online, I need to prepare the materials. So which type of diagrams I have to represent. Instead of preparing the concepts myself itself, I want to show the things for you, for sharing the screen. So for this purpose I need to prepare certain activities. So for for taking that online class, certain various things I have to prepare, certain activities I have to set up. So what are that means I have to take a class or a session in that Zoom session, I have to take some certain activities, certain processes. So certain process are identified here and I have to put them in a sequence. So that is the thing here we required here. So we need to identify the various activities, those are identified, and I should implement that activities in a sequence which are in relation with other. Okay, so whatever the screens I want to share, at the beginning itself, whenever I'm connecting the class itself, I'm going to open all the files, whichever the screens I want to share. Okay, in that way I have to do certain activities. So in this step, various other estimates like time required for each activity and cost estimates are also obtained. Because
this is a project here. What is the thing we have to estimate here? What is the time required for each activity? So in the prerequisite, what are the things we have identified? What are the various activities required? మనకి వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఏం కావాలో మనం ఐడెంటిఫై చేసాము. సో అవి ఏ సీక్వెన్స్లో చేయాలో మనం ఐడెంటిఫై చేసాము. దాని తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు? సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ దట్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ దట్ యాక్టివిటీ అనేది కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వి రిక్వైర్డ్ హియర్. సో నెక్స్ట్, what is the next thing? To describe the plan schedule, a system analyst should you make use of various tools like Gantt charts and network diagrams. అంటే మనం ఇక్కడ ప్రీ రిక్వెస్ట్ లో మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేసాము? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్టివిటీ. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ అనలిస్ట్ అనే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇవి బెటర్ అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి, వాటిని సరిగ్గా ఇంకా డిజైన్ అంటే కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసుకోవడానికి వేరియస్ టూల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాడు. మనం ఓఎస్లో ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ నేర్చుకుని ఉంటాము. సో నేర్చుకున్నప్పుడు అక్కడ గ్యాంట్ చార్ట్ అనే మెథడ్ వింటాము. అంటే పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఎన్ని టైమ్స్ అనేది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చేంజ్ ఉంటారు, వేరియస్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్. ఓకే, రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్, లైక్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ షార్టెస్ట్ జాబ్ అల్గారిథమ్, SJ algorithm, shortest job algorithm. So like that we have seen a number of process scheduling algorithms in OS. So there we have used the Gantt. So there we have used the various Gantt charts, and we can use that for that purpose for representing the things using network diagrams also. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనం వేరియస్ సింబల్స్ యూస్ చేసుకుని what are the activities we have to do in that today purpose and what are the scheduled activities, what are the completed activities, we can represent them by using the symbols like this. అంటే మనం ఒక సర్టెన్ టైం పీరియడ్ తీసుకుని ఇక్కడ గ్యాంట్ చార్ట్ మనం రిప్రజెంట్ చేసామన్నమాట. సో వేరియస్ యాక్టివిటీస్, ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ని కన్సిడర్ చేసాము. షెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీస్కి ఒక సింబల్, కంప్లీటెడ్ యాక్టివిటీస్కి ఒక సింబల్, మనం కరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయాలి, వాటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలనేది మనము గ్యాంట్ చార్ట్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో యాక్టివిటీస్ వచ్చేసరికి ఆర్గనైజేషన్లో ఏముంటాయి? సో ప్రిపేరింగ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాన్స్, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫ్లో, హౌ టు ప్లాన్ దట్ వర్క్ ఫ్లో, ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ దట్ వర్క్, ద వెదర్ ద యూజర్స్ రిక్వైర్ దట్ ట్రైనింగ్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక న్యూ సిస్టమ్ని అడాప్ట్ చేసుకుని, am I audible? Okay, thank you. ఓకే, వెనెవర్ వీఆర్ అంటే న్యూ సిస్టమ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే న్యూ సిస్టమ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో మన ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి తెలియదు అనుకోండి. వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ద యూజర్స్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ మనం ఏదైనా కొత్త ప్యాకేజ్ని తీసుకొచ్చాము, కొత్త ప్యాకేజ్ వాళ్ళకి నేర్పించాలి. ఆ ప్యాకేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేయాలి, సో అందులో ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, లాగిన్ అయిన తర్వాత వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం యూజర్స్ని ట్రైన్ చేసుకోవాలి. సో డెవలప్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్, దానికి రిలేటెడ్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ మన సిస్టమ్ కొత్త ప్యాకేజ్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి, మన సిస్టంలో ఏటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. డిజైన్ ఫార్మ్స్, వీటిని యూజ్ చేసుకుని ఫార్మ్స్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి, డేటా ఫైల్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అండ్ న్యూ సిస్టమ్ ప్యారలల్ టెస్ట్ ఎలాగా. అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్యారలల్గా ఓల్డ్ సిస్టమ్తో పాటు న్యూ సిస్టమ్ని రన్ చేస్తామన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అంటే నేను కొన్ని కాలేజీకి ఎందుకు రిలేటెడ్గా యాక్టివిటీస్ చెప్తూ ఉంటానంటే మేము డైరెక్ట్గా చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మీరు జనరల్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కాలేజీకి రిలేట్ చేస్తూ చెప్తూ ఉంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి కాలేజ్లో మాకు అటెండెన్స్ తీసుకోవడానికి, ఫర్ టేకింగ్ ద అటెండెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎంప్లాయీస్, దే ఆర్ యూజింగ్ ద బయోమెట్రీస్. సో ఎవ్రీ డే వీఆర్ గివింగ్ ద బయోమెట్రీ 4 times. ఓకే, కాలేజ్ టైమింగ్స్ ప్రకారం బిఫోర్ 9, లంచ్ బ్రేక్ 12:40, ఆఫ్టర్ 12:40. So lunch break completed for 1:40, by 1:40 itself. Before 1:40 we have to take one more we need to give one more biometric. So whenever we are leaving the college after 5 we have to give one more biometric. So totally per a day we are giving 4 times of biometric. This is the old method we are using now. Okay, so every day we are giving 4 times biometric. Whenever we are missing that biometric, it is going to be noted there. అంటే మనకి ఏం చేస్తున్నారు, ఒక టెక్నీషియన్ దానికి ఎవ్రీ మంత్ 15 daysకి రిపోర్ట్ తీస్తున్నారు.
రిపోర్ట్ తీసి ఏం చేస్తారు, 4 టైమింగ్స్లో మనకి ఎవ్రీడే బయోమెట్రీ అనేది నోట్ చేయాలి. నోట్ చేసింది ఎక్కడైనా మిస్ అయింది అనుకోండి, మిస్ అయింది ఏంటి రీజన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విత్ ఇన్ ద 9 లోపు నేను బయోమెట్రీ నోట్ చేయలేదు, ఆఫ్టర్ ద 9 నోట్ చేశాను, అంటే 2 minutes లేట్ నోట్ చేశాను. ఎందుకు లేట్ అయింది, సో లేట్ అయింది కాబట్టి పర్మిషనా, లీవా, లేకపోతే లాస్ ఆఫ్ పేనా, ఇలా వాళ్ళు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ తీసుకుని అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. టెక్నీషియన్స్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. సో అది హెచ్ఓడి సార్తో ప్రాసెసింగ్ చేసి పైకి పంపిస్తారు. ఏ పర్పసెస్కి, సాలరీస్ పర్పసెస్కి. ఇది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సిస్టమ్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చారు. ఏంటి ఆ కొత్త సిస్టమ్, ప్యారలల్గా ఓల్డ్ సిస్టమ్తో పాటు కొత్త సిస్టమ్ జరుగుతుంది, న్యూ బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్. ఈ బయోమెట్రిక్ సిస్టంలో ఏంటంటే వీఆర్ నాట్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ రిపోర్ట్స్ ఆర్ రిపోర్ట్ జనరేటింగ్. అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ బయోమెట్రీ వీఆర్ గివింగ్ దట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, ఆటోమేటికల్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ సెంట్రల్లీ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా మనకి డీసెంట్రలైజ్ అయింది, అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వాళ్ళ బయోమెట్రీ డేటాని వాళ్ళు అనలైజ్ చేసుకునేలాగా డీసెంట్రలైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, కొత్త సిస్టంలో ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సెంట్రలైజ్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ కేస్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ టు గివ్ దట్ బయోమెట్రిక్, ఆటోమేటికల్లీ 1 monthకి ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఉందనుకోండి, ఒక బయోమెట్రీ మర్చిపోయినా పర్లేదు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్. సో రూల్స్లో అలా స్పెసిఫై చేసి లేదనుకోండి, సెంట్రల్లో ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నేను 1 బయోమెట్రీ ఓపెన్ నాకు ఎల్ఓపి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఏమి రిపోర్ట్ రాసి శాంక్షన్ చేసి లేకపోతే హెచ్ఓడి సార్ మాడిఫై చేసి పంపించి పేరోల్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట. అంటే దట్ బయోమెట్రీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ controlled by the centralized system and payroll statements are prepared by using that biometric new system anamata. So parallel ga old system kuda run avutundi, endukani new system entavaraku correct ga workout avutundi, emaina problems anevi generate avutaya, దాని అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఓల్డ్ సిస్టమ్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ప్యారలల్లీ వీఆర్ గివింగ్ 8 బయోమెట్రిక్స్ పర్ డే అనమాట. ఒక ఓల్డ్ సిస్టమ్, ఓల్డ్ మెథడ్ సిస్టమ్ కోసం మేము బయోమెట్రీ ఇస్తున్నాము, డీసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్కిను సెంట్రలైజ్డ్ అయిన సిస్టమ్కి మేము బయోమెట్రీస్ ఇస్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. మీకు అందరూ అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ ఓల్డ్ సిస్టమ్, న్యూ సిస్టమ్ అనేది చెప్పడం కోసం చెప్పాను. సో కట్ ఓవర్ టు ద న్యూ సిస్టమ్, అంటే ఓల్డ్ సిస్టమ్ని బ్రేక్ చేసేసి న్యూ సిస్టమ్ని యూజ్ చేయడము. నెక్స్ట్ evaluate and refine the new system. So whenever you want to modify that new system, refining, these are the various activities. ఈ యాక్టివిటీస్ ని మనం ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకున్నాం అనేది గ్యాన్ చార్ట్ లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ see here, this is the one more diagram. We are going to discuss the each and every side heading of these activities. So what are the various activities are going to be performed in an implementation phase. So note down this diagram. Note down this diagram. Now we are moving into that, the things which we have specified in this. Okay, the first one, planning the implementation అయిపోయింది మనకి. Now acquisition of facilities and space planning. సో హియర్ ప్లానింగ్లో ఏం చేస్తాము, మనకి ఏం యాక్టివిటీస్ కావాలి, ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ఫర్ దట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఫర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది మనము ఎస్టిమేట్ చేసాము. సో హియర్ ఇప్పుడు నేను ఒక న్యూ సిస్టమ్ని, అంటే ప్రీవియస్గా మీరు అన్ని మాన్యువల్ వర్క్స్తో చేశారు, ఇప్పుడు మీరు న్యూ సిస్టమ్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నారు మీ ఆర్గనైజేషన్స్లో. అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ని ఇప్పుడే కొత్తగా పెడుతున్నారు, న్యూ సిస్టమ్స్, న్యూ కంప్యూటర్స్ అన్నీ తీసుకొస్తున్నారు. సో సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ లోడ్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కావాలి అంటే ముందు స్పేస్ ప్లానింగ్, అంటే ఇదివరకు మీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకలా ఉంది, ఇప్పుడు అన్ని మీరు అన్ని సిస్టమ్స్తో ఆటోమేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అంటే ఫర్ దట్ సిస్టమ్స్, అంటే ఏ సిస్టమ్స్ కావాలి, ప్రింటర్స్ కావాలి, దా సిస్టమ్స్కి సంబంధించిన అంటే ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ న్యూ ప్రాసెస్, వాట్ ఆర్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ దేర్,
for using that hardware and software in your organization, how you are going to fill your space. అంటే మీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాబ్ ఉంది, మనం ల్యాబ్ 1లో 30 సిస్టమ్స్ లేకపోతే 60 సిస్టమ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్? సో వాట్ ఈస్ దట్ స్పేస్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్? దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. అంటే ఫెసిలిటీస్ని, ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని మనం ఆ సిస్టమ్స్ నాకు స్పేస్ ఫిల్లింగ్ని, స్పేస్ ప్లానింగ్ని ఎలా చేస్తాం, అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్? The information system to be implemented maybe for a new organization. So here ఒక న్యూ ఆర్గనైజేషన్కి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. సో వేర్ నో ఓల్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఓల్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. మనం కంప్లీట్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్కి న్యూ మెథడ్ సిస్టమ్ని, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటాం. యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద థింగ్స్. సో ఫర్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎలాంటి ఓల్డ్ సిస్టమ్ లేకుండా న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని న్యూ ఆర్గనైజేషన్కి చేయాలి అని అనుకుంటున్నాము. సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ మాడిఫైడ్ టు ఎ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్, ఆల్ ఆర్ టుగెదర్ ద న్యూ వన్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్. సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తున్నాము, వాట్ ఎవర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ వీఆర్ టేకింగ్, ఇట్ షుడ్ బి మాడిఫైడ్ టు ఎ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్. అంటే ఓల్డ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే కనుక దాన్ని మాడిఫై చేసుకుని సమ్ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్కి మాడిఫై చేసుకుంటాము, లేదా ఆల్ టుగెదర్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ కంప్లీట్లీ న్యూ వన్ అనమాట. This requires acquisition of facilities like office, computer room, computer library. So whenever you are adopting that new systems means మనకి certain facilities requirement కూడా కావాలి. So what is the requirement of these facilities? Office establishment, so computer room establishment, computer library. అంటే మీరు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ సిస్టమ్స్కి సమ్ నెట్వర్క్ ఫెసిలిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి, సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, యూపీఎస్ని మెయింటైన్ చేయాలి. So there's so many things we required for this maintaining of these things. Some computer library we are maintaining. So for proper implementation of the system, the MIS manager is required to prepare the estimates of floor space requirements and also rough layouts. So wherever you are going to use this all, you want to keep all these systems, printers or servers or UPS, what are the UPS required for maintaining all these computers. So the MIS manager is required to prepare all the estimates of floor space requirements. అంటే ఎన్ని కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఈ కంప్యూటర్స్కి ఎన్ని యూపీఎస్లు మనం యూజ్ చేస్తున్నాము, ఒక సర్వర్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందా, నెట్వర్క్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఎలా తీసుకురావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ యూజ్ చేసుకోవాలి, స్విచెస్, అనదర్ థింగ్స్ మనకి ఇంకేమైనా కావాలా, ఓకేనా. సో ఆ రఫ్ లేఅవుట్, ఆ స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవి ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారో ఆఫీస్లో అనేది మేనేజర్ అనేవాడు ఏం చేయాలంటే దీనికి సంబంధించిన ఎస్టిమేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో స్పేస్ ప్లానింగ్ షుడ్ బి టేకింగ్ టు అకౌంట్ ద స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ద కంప్యూటర్స్, terminals, printers. So whatever that computers you are using for your automation purpose, what is the space occupied these computers, ఏ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మీరు యూజ్ చేసుకునేది, సో ఆ కంప్యూటర్స్కి ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది. సో మనము ఒక కామన్ టేబుల్ లాగా వేసి నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ని పెట్టాలనుకుంటున్నామా, లేదా ఈచ్ కంప్యూటర్కి సెపరేట్ టేబుల్స్ లాగా పెట్టాలనుకుంటున్నామా, దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ దే రిక్వైర్. ద మేనేజర్ షుడ్ టేక్ ద థింగ్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళ స్పేస్ అవైలబిలిటీని బట్టి వాళ్ళు ఎలా దాన్ని లేఅవుట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారు అనేది మేనేజర్ ఇష్టం అనమాట. సో హౌ ద స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ద కంప్యూటర్స్, టెర్మినల్స్, ప్రింటర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఆల్సో బై పీపుల్ అండ్ దేర్ మూవ్మెంట్. అంటే ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసిన తర్వాత పీపుల్ వాళ్ళ మధ్యలో మూవ్ అవ్వడానికి ఎలా కుదురుతుంది, సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పీపుల్ అనేది. సో ఐఎమ్ ఆఫింగ్ ద వీడియో యాజ్ మై ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ నౌ. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దిస్, అంటే మనం సిస్టమ్స్ని అలా అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మూమెంట్ అనేది ఎలాగ ఉండాలి, అంటే పీపుల్ ఎలా ఈజీగా మూవ్ అవ్వడానికి కుదురుతుందా లేదా అనేది మనం అరేంజ్మెంట్స్ చూసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఎంఐఎస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ప్రొసీజర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, so it is also important that a manager is given the responsibility of guiding the task of implementation. So here all these activities are maintained by a certain manager in your organization. He should take the responsibility and he should guide the task of implementation. అంటే ఇవన్నీ ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్లో జరగడానికి, యాక్టివిటీస్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగడానికి the manager has to take the responsibility. So whoever that manager has appointed for the doing for managing all these activities, he must make users clear and ensure their involvement in the system to the maximum extent possible. అంటే ఒక మేనేజర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, హూ ఎవర్ ద పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ కంప్యూటర్స్, అంటే న్యూ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేసే యూజర్స్ ఉంటారు.
సో ఆ యూజర్స్ వర్క్ చేయడం కోసం వెదర్ దే ఆర్ క్లియర్, వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ దేర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అంటే వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ని కరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దానిలో పెట్టగలరా, న్యూ సిస్టంలో మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్గా దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలరా లేదా. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద యూజర్ షుడ్ డెవలపింగ్ ఏ ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ ఓన్ సిస్టమ్. అంటే యూజర్స్ దానిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ తీసుకుని దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుని అవి వాళ్ళ ఓన్ సిస్టమ్స్ కింద ఫీల్ అయ్యి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి వాళ్ళు అడాప్ట్ అయ్యి దాని మీద వర్క్ అయ్యేలాగా మేనేజర్ అనేవాడు చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ దట్ మేనేజర్ అనమాట. అంటే మీరు న్యూ సిస్టమ్ని మీరు తీసుకొస్తున్నారు అంటే ఆ న్యూ సిస్టమ్ని యూజర్స్ అడాప్ట్ చేసుకుని దానిలో వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లో యాక్టివిటీస్ని పెర్ఫామ్ చేసేలాగా మనము చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ అలా చెయ్యాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, కొత్త సిస్టమ్ని కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ని తీసుకుని ఈ ప్యాకేజ్ ప్రకారం మీరు యాక్టివిటీస్ అన్ని చేంజ్ చేసి చేయండి అని చెప్తే సరిపోతుందా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సో యూ షుడ్ గివ్ ద ట్రైనింగ్ ఫర్ ద యూజర్స్ హౌ టు డూ ద యాక్టివిటీస్ ఆన్ దట్ న్యూ సిస్టమ్. అంటే న్యూ సిస్టంలో యాక్టివిటీస్ని ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి, అసలు ఎలా ప్రొసీజర్ని స్టార్ట్ చేయాలి అనేది వీ షుడ్ రిక్వైర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ హియర్. సో యూజర్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. So adequate user training is very important for successfully implementing that information system. అంటే మనం ఏ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని మనం ప్రాక్టీస్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో టాస్క్స్, యాక్టివిటీస్ మనం పెర్ఫామ్ చేయడానికి whoever the users are working in that system, we should provide the training for that users అన్నమాట. So the users may be identified and classified differently on the basis of the operations. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ ప్యాకేజ్ ఉంది, న్యూ ప్యాకేజ్లో కొన్ని సర్టైన్ యాక్టివిటీస్ అంటే రిపోర్ట్స్ తీసుకోవడము, రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసి ప్రింట్అవుట్స్ తీసి హైయర్ అథారిటీస్కి ఇవ్వడము, ఆ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ తీస్తారు. అంటే రిపోర్ట్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది వాళ్ళకి తెలిస్తే సరిపోతుంది. అందులో డేటా ఇన్సర్షన్స్ కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. అంటే డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పెర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దట్ ప్యాకేజ్. Every user is not going to perform all the activities which are there in that package. So some certain users are identified and we are going to classify those users based on their operations and functions performed by them. అంటే ఏ యూజర్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తారు, ఎవరికి ఏ మాడ్యూల్ వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం డిసైడ్ చేసి ఆ మాడ్యూల్ ట్రైనింగ్ ఆ యూజర్స్కి ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా అండి. అంటే ఒక ప్యాకేజ్లో మనకి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఒక్కొక్కరికే యూజ్ అవుతుంది. సో ఏ యూజర్స్కి ఏ మాడ్యూల్లో వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ చేసుకోవాలి, ఆ మాడ్యూల్లో యాక్టివిటీస్లో చేయడానికి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ మనము ఇస్తామన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, ద MIS manager must design training programs as per the needs of the users. So according to that needs of the users, what is that job of that MIS manager? He must design training programs. అతను ఏం చేయాలి, సో అకార్డింగ్ టు దట్ యూజర్ నీడ్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని యూజర్స్కి అకార్డింగ్గా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, అక్విజిషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే న్యూ సిస్టమ్ని మనం యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాము, అసలు ఆ సిస్టమ్ని మనకు ఆ సిస్టంలోకి లోడ్ చేయడానికి మనకి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్, హార్డ్వేర్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మీకే చాలా మందికి తెలుసు, ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, లేకపోతే సమ్ విట్ కాలేజ్ కనో లేకపోతే KLU కాలేజ్ ఎగ్జామ్స్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లు రాస్తూ ఉంటారు. సో నవేడేస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు దట్ ఇంజనీరింగ్ క్లాసెస్. సో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే ప్లాట్ఫామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, అంటే వాడు కొన్ని రూల్స్ అనేవి స్పెసిఫై చేస్తాడు. సిస్టమ్కి కంపల్సరీగా మైక్రోఫోన్ ఉండాలి, సౌండింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, కెమెరా ఆన్ అయ్యి ఉండాలి, కెమెరా ఫెసిలిటీ ఉండాలి, ప్రాసెసర్ ఈ స్పీడ్ ఉండాలి, 64 బిట్ సిస్టమ్ అయి ఉండాలి, సర్టెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి స్పెసిఫై చేస్తాడు. సో యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ అడాప్టబుల్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ దట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్. అప్పుడే మీ సిస్టంలో అన్నీ ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు, మైక్రోఫోన్ లేదా, వర్కౌట్ అవ్వట్లేదా, అది ఆప్షన్ చెక్ అవ్వలేదు అంటే యు ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్ ఫర్ యూ టు రైట్ దట్ ఎగ్జామ్. వీడియో పని చేయట్లేదా అంటే మీ కెమెరా పని చేయట్లేదు మీ సిస్టంలో, సో మీ సిస్టమ్కి కెమెరా వర్కింగ్ లేదు, అప్పుడు కెమెరా వర్క్ అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు రైట్ దట్ ఎగ్జామ్. అంటే మన సిస్టమ్ వర్క్ అవ్వడానికి మనకి ఎలాంటి హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ కావాలో అలాంటివన్నీ మనము డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనం అక్వైర్ చేసుకుని ఉండాలన్నమాట. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ దట్ నెసెసరీ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆర్ ఓవర్. whenever the design specifications are over, we should acquire all the hardware and software requirements which are necessary for our implementation of our system.
Selecting hardware and software is a quite complex and it is time consuming process. It should be ensured that the facilities which are required for installing that hardware site, some preparation of work is required. You should prepare that computer room layout. If at all any air conditioning is required for that maintenance of that rooms, any electrical connections are required in that part of hardware maintenance, or we should complete all these things to avoid loss of time in making the system operational. అసలు సిస్టమ్ ఆపరేషన్లోకి వెళ్ళడానికి మనకి ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ కనెక్షన్స్, నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ వీ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రూమ్, వీ షుడ్ కంప్లీట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ టు అవాయిడ్ ద లాస్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ మేకింగ్ ద సిస్టమ్ operational. So we are having a lot of side headings which we will discuss in that next classes. So as the time is up, so what are the things we have discussed in today's class? So we have started a new unit, that is sixth unit. The sixth unit is development and maintenance of that information system. So whenever you want to automate your organization, so if you want to do all the activities by automation, you need to establish an information system in your organization. So whenever you are establishing information system in your organization means what type of maintenance and development measures you are taking for your information systems. So in that part we are going to discuss about what is meant by implementation process, what are the various steps of implementation process. So in that regard we have discussed planning the implementation, the first step. Next, the second step we have discussed that acquisition of facilities and space planning, and what is MIS organization procedure development, what is the user training, and what is the acquisition of hardware and software. So in this consideration implementation, we have discussed the only 5 side headings with this regard. So in the next classes we are going to discuss all the remaining side headings for completion of that implementation process steps. Thank you all.